Lo que ocurre es que a un vecino de Mataró, en Barcelona, la cosa ha ido a mayores. Está en prisión preventiva desde hace más de una semana porque se llama igual que un criminal. Lleva 8 días en la cárcel, por una coincidencia. Su familia evidentemente está desesperada. Ahmed El Madioui, que es el sobrino del detenido, nos ha contado lo que le pasó. Pensamos que se había perdido en el aeropuerto, porque bueno, se trata de una persona de 72 años y bueno, creemos que a lo mejor ha salido del aeropuerto, que a lo mejor ha cogido un bus erróneo y es cuando después de 24 horas hacemos la denuncia de desaparición, es cuando los Mossos de Escuadra nos informan de que ha sido detenido por la Policía Nacional una vez ha aterrizado en Barcelona. O sea, nosotros no entendemos nada, él obviamente menos aún. Hablamos con la abogada, es cuando nos informan de que en este caso ha sido detenido por un delito de una persona que estaba en busca de captura a nivel europeo, de Francia en este caso. Claro, pero Mohamed, el tío de Ahmed, nunca ha estado en Francia. De hecho, lleva 30 años viviendo en Cataluña, tiene a sus hijos y a su hermano aquí, no tiene ningún antecedente penal, está jubilado y entonces viaja mucho a su pueblo de origen en Marruecos. Y claro, no tiene nada que ver con el narcotraficante francés condenado a 10 años en Francia y sobre el que pesa una orden de detención europea por el que le han confundido. Lo que pasa es que comparten el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Los dos se llaman Mohamed El Madioui. Es un apellido que, bueno, en este caso lo comparte todo el pueblo y además, claro, es el nombre más común del mundo, Mohamed. No solamente hay dos Mohamed El Madioui, es que hay muchísimos. Lo que pasa es que, bueno, la mala suerte es que además comparte año de nacimiento. Esta es la mala suerte que ha tenido. Claro, la cosa curiosa es que comparte año de nacimiento y el día de nacimiento, pero el día es el 1 de enero. Y resulta que en Marruecos, en los años 80, se ponía por defecto 1 de enero. No se preguntaba qué día en concreto habían nacido. Entonces hay muchas personas que nacieron el 1 de enero. Y entonces por eso la abogada del caso nos dice que la euroorden debería haber sido más precisa. Entonces aquí el problema radica en que la Orden Europea Internacional de Detención no ha identificado con su pasaporte o su NIE o bueno, principalmente el pasaporte. El número de pasaporte tiene que constar ni foto, ni huellas, ni nada. Solo salía el nombre y el apellido y la fecha de nacimiento. Claro, no coinciden las huellas, ni el DNI, ni nada. Ahora mismo Mohamed sigue en prisión preventiva. No puede ser. En Brianz. Sí, lleva... Es que no puede ser. Lleva más de una semana esperando a que Francia facilite más información que permita demostrar que él no es la persona a la que están buscando. Claro, su familia ha podido hablar con él este fin de semana, está bien de salud. Recordemos que es un señor que tiene 72 años, o sea, tiene ya algunos problemas de salud, pero bueno, parece que está todo bien, que está un poco más tranquilo, pero no saben cuándo podrá salir. Porque, claro, el jueves pasado se interpuso un recurso de apelación, pero este recurso puede tardar hasta 3 semanas, durante los cuales estará en la cárcel. Por eso la abogada pide que al menos durante este proceso de verificación Mohamed pueda quedar en libertad preventiva. El señor tiene arraigo aquí, ha vivido muchísimos años en España, cobra una pensión, tiene familia, tiene domicilio, por lo tanto podría esperar perfectamente en su casa con unas medidas cautelares distintas, no tan restrictivas, siendo firmar al juzgado haciendo una putacta semanal o si hace falta diaria. O sea, existen otras medidas. Pues tiene toda la razón la abogada. Claro. Es que no puede... Bueno, es que tendrán que resarcirle de esto, ¿eh? La abogada imagino que va a hacer una denuncia, claro. La familia están... Porque eso tienen que pagarlo después. El Estado tendrá que pagar a este hombre los 8 días que se ha pasado. Bueno, 8 días hasta hoy. Veremos cuántos hasta que más, Francia responda. Ya. Tremenda esa historia. دابا نعاود لكم القصه ديال هذا السيد باختصار. عاد ندوز لكم ونطرح واحد التساؤل. هذا السيد هذا سميتو محمد المهديوي ولا المهديوي اللي كان مجي من المغرب لهنايا لاسبانيا. السيد متقاعد كيهود المغرب كيجي كيتخلص الخلصه ديالو كيدوز الوقت مع العائله ديالو كيرجع. هاد المره هادي ملي جا العائله ديالو كيستناوه في المطار ولكن ما خرجش مشاو بحالهم قالوا يمكن تلف يمكن شبر الطوبيس. على العموم من بعد اتصل بهم موسوس دي سكوادرا وقالوا لهم بانه راه السيد مشدود في المطار لانه مطلوب دوليا لدى فرنسا في التجاره في المخدرات. الناس ما تيقوش داك الشيء. من بعد تبين بانه ماشي هو غير التصادف ديال الاسم العائلي والشخصي وتاريخ الميلاد. وللاسف هذيك واحد اللي كيعملوا المغاربه بزاف فحتى هي يعني كانت تصادفت مع هذاك السيد اللي مبحوث عنه ولكن البوليس عرفوه بان ماشي هو وبقاو محتفظين به حتى الغايه ديال ديك حتى الاذاعه اللي هضرت عليه حتى تنشر في الاذاعه 8 ايام ولكن راه خرج البارح من بعد 10 ايام. تخيل معايا هذا السيد هذا اسباني ولا فرنسي ولا الماني. واش كتظنوا حنايا بطبيعه الحال مع الشرطه ومع العداله وكل واحد يعمل الخدمه ديالو فحنا ما كنفهموش في داك الشيء ديال الشرطه وما ندعيش الفهم في كل شيء ولكن
كاين بعض الامور اللي هي منطقيه شي شويه، واللي حتى المحاميه راه هضرت عليها بعدا، راه هي اسبانيه والاداره اسبانيه، باش ما يعني ما يبانش بان حنا مغاربه كنتحيزوا، داكشي فيه العاطفه، فيه الشعور، فيه الشعر، لا ما فيه والو. هادشي هذا منطقيا. السيد يبقى يعني محجوز على ذمه التحقيق بعد ما تبين بانه ماشي هو هذاك الشخص اللي طلبه فرنسا، مدوز هنايا 30 عام. والمحاميه كتقول كذلك بانه المذكره ديال البحث ما كانتش صحيحه، لانه ما كاينش البصمات، ما كاينش النمره ديال الباسبور، ما كاينش النمره ديال البطاقه الوطنيه ولا بطاقه الاقامه ديال الشخص المبحوث عنه، يعني فقط الاسم العائلي والاسم الشخصي والتاريخ ديال الميلاد. ومن بعد ما عملوا السيد البصمات فاجبروا بانه لا يتطابق مع الشخص الاخر. رغم ذلك بقى في الحبس. نقولوا تشبر نهار الحد، واخا نهار الحد راه المطار خدام، البوليس كلشي المطار خدام، متشبر نهار الحد وبقى الحد والاثنين ثلاثه الاربع الخميس الجمعه. علاش البوليس ديال اسبانيا ما قدروش يكتبوا نهار الاثنين؟ الا كتبوه هما في الصباح ما يجيبوهمش الاخرين في العشيه، ما قدروش يجيبوهم في العشيه ما يجيبوهمش الثلاثه، ما يجيبوهمش الاربع، ما يهضروش معاهم الخميس، ما يوليوش يهضروا معاهم الجمعه، ما يجيبوهمش السبت، الحد الاثنين حتى بدا كيخرج بزاف في الاذاعات. عادك داك الساعاتك يعني الثلاثه عادك تلقوه. دابا التساؤل ديالي هو، تخيل معايا هادشي هذا وقع من واحد اسباني هنايا في اسبانيا او فرنسي او الماني، نمشيو ابعد من ذلك ونقولوا اكفس من ذلك في المغرب. تخيل معايا هاد الشيء هذا وقع عن واحد اسباني في المغرب، واش ما كانتش تنوض القنصليه والسفاره والصحافه ويقلبوا ويتاكدوا وخا يكون مضل وخا يكون ظالم وخا يكون بصح مبحوث عنه، راه كانت تنوض الهيلاله ويتعرف هاد الشخص هذا فين هو، ولا يقول لك جيبوه لنا نحكموه هنايا. يعني ما كنظنش هاد الشيء هذا في المغرب كان يمر به واحد الاجنبي، خصوصا لمده 10 ايام. والمحاميه كانت كتقول بانه ممكن انه يتطلق السراح ديالو ويتابع في حاله تاكد. يعني كل نهار كيجي بوانتي في الكوميساريه، خصوصا السيد عنده 71 سنه ومدوز 30 سنه في اسبانيا، وكيقول بانه ما عمره مشى لفرنسا. فصراحه امور ما كتدخلش للعقل والله. الا يعني ملي كيكون واحد الانسان مغربي، للاسف الشديد كنقولها وكنتاسف عليها، لان عندي بعض الاصدقاء اللي ظريفين واللي مزيانين والله يعمرها سلعه، واتمنى ان الكل يكون بحالهم، ولكن ملي كيكون مغربي دائما اقل باش ما نقولش شي حاجه اخرى، يعني اقل من الانسان الاخر، كانه انسان من الدرجه الثانيه ولا انسان من الفئه الثانيه. التساؤل الاخر اللي كنطرح، واش القنصليه المغربيه ما توصلتش بهذا الشيء، ما عرفتش هذا الشيء؟ هذا خبر يعني ماشي مذكور، ما معروفش، ولكن كنظن كان على العائله انها تتصل بالقنصليه الا ما كانتش اتصلت بها، والقنصليه كان خصها تدخل وما يقوليش شي واحد هنايا لا راه اللي عنده الجنسيه يدبر راسو لانك انت اخترتي الجنسيه اسبانيه. السيد ما عندوش الجنسيه، السيد عنده غير الاقامه وباقي عنده الباسبور ديالو مغربي كيمشي ويجي به، ما بدلش الباسبور اسباني. فكان يعني لابد من التدخل. فهاد 10 ايام يعني مشات له هباء منثورا مسكين، رغم انه كيبان في الصوره في صحه جيده، ولكن للاسف الشديد المغاربه هنا بزاف بينا وخدامين، كنساهموا في لا سيغوريدا سوسيال، كنساهموا في المجتمع. فينا اللي قبيح بطبيعه الحال، وتنصارى راه فيهم اللي قبيح، هذه حاجه باينه، ولكن للاسف باقي ما عندناش الوزن ديالنا، ما عندناش الوزن. ما عرفتش علاش اصاحبي، ما عرفتش واش منا حنايا اولا من النظره ديالهم هما، ولا من النظره ديال القاده ديالنا، ولا من النظره ديال ما عرفتش، ولا من ما عرفتش ما عندناش قيمه الصراحه. والله للاسف طبيعه الحال كل واحد كيعمل قيمه لراسو، هذه حاجه باينه، ولكن ككتله كناس مجموعين ما عندناش وزن للاسف الشديد. الله العظيم. ما نطولش عليكم، السيد راه رجع لدارو الحمد لله سالم غانم، ولكن القصه ماشي نورمال، غير معقوله. راه قالتها السيده هذيك خوليا اوتيرو فونداسيرو، راه قالت يعني لا تصدق هذه القصه هذه. شكرا بزاف على حسن المتابعه كما دائما، والى فيديو قادم.